بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ مکیش امبانی کے والد کا جام نگر سے رکشے پر بٹھنڈا جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا کا دور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رکشے والا شکل و صورت سے مسلمان نوجوان نظر آتا تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے پر ایک سپیکر لگایا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ دلیپ کمار کی تصویریں، راج کمار کی تصویریں اور محمد رفیع صاحب کے پوسٹر تصویریں بھی لگائی ہوئی تھی۔ شیشے کی ایک سائڈ پر بڑا سا لکھا تھا، یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھ کر میری ہنسی جاری ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رکشہ چلانے کو ماں کی دعا کا نتیجہ بتا رہے ہو، کیا رکشہ چلانا اتنی بڑی فضیلت ہے؟ مجھے تمہاری اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ رکشے والا مسکرایا اور بتایا کہ سر، میرا تعلق دلی کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ پیتا یعنی والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو سگے تایا نے جائیداد اور مکان دونوں پر قبضہ کر لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میری والدہ اور 6 بھائی بہن، جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ ماں ہمیں اپنے بھائی کے گھر ممبئی لے گئی، مگر ماموں نے اپنی بیوی کے پریشر پر ماں سے معذرت کر لی اور یوں ہم ماموں کے گھر سے نرمی سے نکال دیے گئے۔ ساتھ والے محلے میں ایک بیٹھک کرائے پر لی اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو واپس آ کر کبھی رات کو تو کبھی فجر کی وقت سلائی کڑھائی کر کے ہمیں پالنا شروع کیا جا۔ میں بھی تعلیم حاصل کرنے تھا تو ہم دور سے بھی سوچ نہیں سکتے تھے، لہٰذا چھوٹی عمر میں ہی روزگار کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر دھکے کھائے۔ کبھی کوئی دیہاڑی لگتی تھی، کبھی نہ لگتی تھی۔ صبح کام پر جاتے اور بعض دفعہ شام کو بالکل خالی ہاتھ واپس لوٹتے۔ جو شخص صبح گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے لائے گا اور گھر کا چولہا جلے گا، اور جب شام کو بجائے کچھ لانے کے لٹکایا ہوا منہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری یہ بات وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو ان حالات سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ آخر پھر تھک ہار کر سبزی منڈی جانا شروع کیا۔ سبزی اور پھلوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کو کروانے کا کام شروع کیا۔ کام تو بہت وزنی تھا، جبکہ میری جان یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا چولہا جایا۔ ایک دن لوڈنگ کا کام کرتے ہوئے اچانک میری کمر میں شدید درد ہوا اور درد نکلنے لگا اور اس قدر میری جان پر بھاری تھا جیسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس درد نے میری کمر توڑ دی تھی اور میں نے کوئی وزنی چیز اٹھا نہیں پاتا تھا۔ پھر میں نے ٹوکری میں پھل فروٹ فروخت کرتے میری کنڈلی شروع ہو گئی۔ استادوں اور ڈرائیور حضرات سے گالیاں اور مار کھا کر جوان ہوا اور کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا۔ پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، کمیٹی ڈالی اور قسطوں پر اپنا رکشہ لے لیا۔ اس کی قسطیں ختم ہوئی تو مزید 2 رکشے لے لیے، وہ بھی قسطوں پر، اور بھائیوں کو سبزی منڈی سے ہٹا کر اپنے ساتھ کام پر لے لیا۔ تینوں مل کر کمانے لگے۔ والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی، چھوٹے بھائی کو سکول پڑھایا جو ہم نہ بن سکے، پڑھا لکھا انسان بنانے کی اس سے کوشش کی۔ بھائی نے MBA کر لیا اور بینک میں ایک اچھی جاب ملی، اور یہ ایک الگ بات تھی کہ اس نے ہم سب کو بتائے بنا ہی اپنی من پسند مرضی سے ایک دن مینیجر سے شادی کر لی اور ہم سے الگ ہو گیا۔ اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہوا۔ چند دن گھر کا ماحول میں بہت خراب رہا، لیکن ایک دن وہ اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے رکشے والے کو روکا تو میں نے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیا اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ میرے رکشے میں سوار ہوا، اور وہ جان چکا تھا کہ رکشہ میں ہی چلا رہا ہوں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس نے پھر بھی اپنی بیوی کے خوف کی وجہ سے مجھ سے بات تک نہ کی۔ 6 ماہ بعد اس کی صورت دیکھنے کو ملی تھی۔ ہم تینوں ہی رکشہ چلاتے ہیں، اسی کمائی سے ہم نے 2 بہنوں کی شادی بھی کی ہے۔ میرے 3 رکشے مزید ہیں جو میں نے کرائے پر دے رکھے ہیں۔ ایک ٹاؤن میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیا ہے۔ والدہ نے اپنی پسند سے میری شادی کی۔ ہم سب بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک پلاٹ بھی لیا ہے اور ایک اور گھر بنانے کا ارادہ ہے۔ 2 سالوں میں دوسرا بھائی کی شادی کا ارادہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ بھائی بھی شادی کرانے کے بعد الگ ہو گیا اور پہلے تمہارے بینک والے بھائی
की तरह शक्ल दिखाने से भी गया तो क्या बनेगा। तो मैं इसका जवाब सुनने के लिए बहुत ज़्यादा गौर तलब निगाहों से इसके चेहरे को देख रहा था। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और कहने लगा, साहब ये तो किस्मत का खेल है। जब तक इकट्ठा साथ लिखा है तब तक तो ज़िंदगी की मोहब्बतों के रहमो करम पर जिएं, और जब साथ देने वाली माला टूट जाएगी तो ये वक्त मरहम रख देगा। और मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि वालदा साथ रहती है, इसलिए इनकी दुआएं हर वक्त हमारे साथ हैं। इसलिए उम्मीद है कि अगले 2 सालों में मैं घर और भाई की शादी दोनों काम हो जाएंगे। ये सब माँ की दुआ का नतीजा है, ना समझूं तो और क्या समझूं। मेरा बाकी का तमाम सफ़र खामोशी से कटा, मगर मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि मुझे अपने वालदा की दुआ के बाइस जितना ऊपर वाले यानी अल्लाह ताला ने बग़ैर मेहनत अता किया है, इसके बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, और ना ही कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। अपने नाशुक्रे पन पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। आप तमाम लोगों से, हर छोटे बड़े भाई और हर छोटी बड़ी बहन से भी गुजारिश है कि किसी की हैसियत का मजाक मत उड़ाएं। क्या पता इसने इस मकाम तक पहुंचने के लिए अपनी हड्डियां तक गाल दी हों। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद सच्ची कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ ला सकें। इस बात को 20 साल बीत गए हैं, लेकिन मुझे आज भी इस दुकानदार और इस दुकानदार के बेटे की शक्ल हर जाविये से याद है। जैसे ही मेरा मिडिल स्कूल का नतीजा अखबारों में छपा, मेरे तो पाँव ज़मीन निकल गई, ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। हालांकि मैंने कोई मार्का सर नहीं किया था, बस 8वीं जमात फर्स्ट डिवीज़न में पास की थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा था कि मैं अपनी खुशी का इज़हार आखिर करूं तो कैसे करूं। दूसरे दिन मैंने मंसूबा बनाया कि मैं अपने कस्बे सवीदा से दुमशक जाकर सैर करता हूं। मेरे लिए इम्तिहान में पास होने का इससे बड़ा जश्न नहीं हो सकता। मेरी जेब में 1 लीरे का सिक्का था और 5 लीरे का कुर्ता। उड़ते हुए मैंने इससे सीधा बस के अड्डे पर जाकर दम लिया। बस वाले ने सिक्के वाला 1 लीरा किराया ले लिया, बाकी के 5 लीरे मेरे जेब में ही थे। मैंने मंसूबा बना लिया कि इन पैसों से वमशकी मिठाई लेकर जाऊंगा और मज़े से खाऊंगा। मेरा शामी ख़रीदने का पक्का इरादा था। तमीज़ के बाज़ार में एक से पढ़कर खूबसूरत बाज़ार था, वहीं जाबी गेट के पास मुझे मिठाई लेनी थी। एक बड़ी दुकान नज़र आई। मैंने इसके अंदर जाकर दुकान से, जिसके पहलू में इसका बेटा बैठा हुआ था, इसको 1 किलो बड़ा बुर्जाक लिया। लेकिन जैसे ही पैसे देने लगा तो मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। मेरे 5 लीरे जेब में नहीं थे। मेरी हालत दीदनी और शायद मेरे चेहरे पर परेशानी नज़र आ रही थी। मैंने दुकानदार से माजरत करते हुए कहा, जनाब मैं कुछ देर बाद आऊँगा अपना सामान उठाने के लिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा, पैसे घर भूल गए हो? मैंने कहा, नहीं, पैसे तो मेरी जेब में थे। पूरे 5 लीरे का 1 नोट था। किधर रहते हो? दुकानदार ने मुझसे पूछा। सवीदा में, मैंने जवाब दिया। दुकानदार ने कहा, अच्छा इधर आओ, पहले ज़रा बैठो, थोड़ा आराम कर लो। इसने चाय का 1 कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे के साथ बैठकर चाय पियो। इतनी देर में दुकानदार ने जो मेरा सामान तोल कर रखा था लिफाफों में पैक करके मुझे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा सामान, जब कभी दोबारा मश्क आना हो तो पैसे दे जाना। मैंने इनकार करते हुए कहा, भाई मैं इतनी जल्दी दोबारा। फिर मैं अचानक खामोश हो गया। ये सोचता हुआ जा रहा था कि चलो सामान तो ठीक है, मगर सवेदा जाने का किराया किससे मांगूं और कहाँ अपना ये उधार चुकता कर आऊं। किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर किराए के पैसे निकल गए थे और मैं हल्का फुल्का हो चुका था। मैंने दुकानदार के बेटे का शुक्रिया अदा किया। इससे अपने अब्बू को जाकर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करने का कहा कि पैसे जेब में डाले और अड्डे की तरफ चल पड़ा। जाकर कपड़े तब्दील किए। मैंने जैसे ही पुरानी पतलून में हाथ डाला तो मुझे अपने
5 लीरे का नोट इसी जेब में मिल गया। अब्बा जी को सारा किस्सा सुनाया। सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा ये लोग शाम के ताजिर हैं, जद्दी पुश्ती ताजर पेशावर लोग हैं जिनको इंसानियत के सारे मैनी और मतलब आते हैं। बहरहाल 5 हीरा तीरे ऊपर कर अपनी अम्मी से कहकर कल परसों तुझे मीठे ढूंढे बना दे। हमारी तरफ से ये हदिया लेते जाना और अपने 5 लीरे का कर्ज उतार लेना। हमारी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना और हमारी तरफ से सलाम भेजना। अगले हफ्ते मैंने अम्मी अब्बी से मीठी रोटियां पकवाकर 5 लीरे रखकर चुकाने के लिए दमशक की राह ले ली। और दुकानदार ने जैसे मुझे देखा तो मुस्कुराया और कहने लगा, मैं नहीं कहता था कि तू जल्दी दमशक वापस आएगा। ये 1 किलो हरीसा सामने मेरी तरफ से वापस लेते जाना और सवीदा के लोगों को मेरा सलाम कहना। कहता है कि आज भी मैं जब किसी ताजर को देखता हूं तो मेरे दिल से यही बात निकलती है, कुछ लोग बहुत ही कमाल होते हैं, बाकमाल होते हैं। मेरा दिल फौरन ही नजरी ताजर और फसल सी ताजर का मौज़ना करना शुरू कर देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूलता और अपनी यादों में बसाए रखता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।